السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 18 حروف اخفاء۔ اس سے پہلے ہم نے تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے 3 قاعدہ، پہلا قاعدہ اظہار کا، دوسرا قاعدہ اقلاب کا اور تیسرا قاعدہ ادغام کا، ہم نے 3 قاعدے کل پڑھ لیے، کل تک پڑھے۔ ایک بار ان قاعدوں کی ریویژن کر لیتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہو جائے۔ کیا ہو جائے گا؟ ادغام کا ہے یہ۔ حروف حلقی میں سے، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین کا۔ دیکھیے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ان 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر تبدیلی کے، حرف کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر دی جائے ان اجریہ، ان میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو اب ان نہیں کر سکتے، کیا پڑھیں گے؟ ان اجریہ، نون کو ظاہر کریں گے۔ ینعون، نون ساکن ہے، اس کے بعد عین آ گیا ہے، عین حروف حلقی ہے تو ین نہیں کر سکتے، ینعون کہیں گے۔ من ہوا کہیں گے، من نہیں کر سکتے کہ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا حروف حلقی۔ ادھر دیکھیں تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو حروف حلقی ہے حمزہ، تو وہاں پر ایدن نہیں کر سکتے، ایدن ابدن ہے نا۔ شیئن ہالکن، شیئن نہیں کر سکتے ہے نا، کیونکہ شیئن میں تنوین کے بعد ہا آ گیا ہے، آگے ہا حروف حلقی ہے، اظہار ہو جائے گا، ظاہر کریں گے۔ لا خوفن، فادو پیش فن، تنوین کے بعد عین آ گیا، علیکم کا عین آ گیا ہے، اظہار ہوگا، ظاہر کریں گے، ہم خوفن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا، ہم نے پڑھا تھا، با آ جائے نا، اس کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے من بعدہ، تو کیا کریں گے؟ جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے گا تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا نام ہو جائے گا کیا؟ اقلاب۔ من بعدہم من بخیلا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر یہ 6 حرف یرملون کے، یا را میم لام واو نون، یرملون کے ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ادغام۔ کیا ہو جائے گا؟ ادغام۔ کیا ہو جائے گا؟ ادغام کا معنی ملا کر پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا، ملا دینا، ہے نا، تو ملا کر پڑھیں گے۔ ان 6 حرفوں میں سے را اور لام، لام اور را میں بغیر غنہ کے ملائیں گے تو اس کا نام ادغام تام ہے۔ باقی 4 حرف میں ملا کے پڑھیں گے تو اس کا نام ادغام ناقص ہے۔ ٹھیک ہے نا، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھاؤ۔ مشق نہیں، بس یہ کافی ہے، مشق کریں گے بعد میں۔ آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 18 حروف اخفاء، ہے نا۔ کیا ہے؟ حروف اظہار پڑھ لیے، حروف اقلاب پڑھ لیے، حروف ادغام پڑھ لیے، اب ہے حروف اخفاء۔ آگے بڑھائیے۔ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اخفاء کے یہ 15 حروف ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ہیں،
14 हरूफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हरूफ है ना। बा को शामिल नहीं किया गया, हालांकि बा आने से इकलाब हो जाता है ना। तो कहते हैं कि ये हैं इख्फा के हरूफ। अब इतने हरूफ हमको याद कहाँ रहेंगे, है नहीं। एक मसला ये है कि इतने सारे हरूफ हमारे दिमाग में कैसे रहेंगे। इसको याद करने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए, है नहीं। तो उसका एकदम सादा आसान तरीका याद करने का यूँ समझ लीजिए कि इख्फा के हरूफ निकाल दीजिए, इदगाम के हरूफ निकाल दीजिए, अलिफ और बा को निकाल दीजिए, बाकी जितने हरूफ हैं वो सब इख्फा के हरूफ हैं। सादा सिंपल। इजहार के हरूफ कितने हैं? 6 हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन हा वो इसमें नहीं होगा, नहीं है वो। यरमलून कितने हरूफ हैं? 6 हैं। या रा मीम लाम वाव वो इसमें नहीं है। और बा इक़लाब के हरूफ हैं वो इसमें नहीं है। इन हरूफ को निकाल दीजिए, जितने हरूफ हैं वो सब इख्फा के हरूफ हैं। वो सब क्या है? इख्फा के हरूफ। अब याद रहेगा, अब याद रहेगा। आसान तरीका है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आए तो इजहार, यरमलून के हरफ आए तो इदगाम, बा आए तो इक़लाब, इनके अलावा कोई भी हरफ आए तो इख्फा, इनके अलावा कोई भी हरफ आए तो इख्फा, बस। ठीक है। अब कहते हैं इख्फा है क्या, तो कहते हैं इन हरूफ से पहले साकिन नून या तनवीन आ जाए तो साकिन नून या तनवीन नाक में बोलता है। जैसे संग, जंग, रंग, तंग। हम कहते हैं लुंगी, पंखा, है कहते हैं। हालांकि वो पंखा है, क्या लिखा हुआ है? असल लफ्ज़ क्या है? पंखा। क्या लिखता है, क्या लिखा जाता है? पंखा। पानून जबर पन, काफ में हाल खा, खालिज जबर खा, पंखा। क्या लिखा होता है? पंखा। लेकिन पंखा को नहीं पढ़ता, क्या पढ़ते लोग? क्या पढ़ते हैं? पंखा। क्या पढ़ते हैं? वो जो नून है बीच में उसको हम नाक में छुपा देते हैं। क्या कर नाक में छुपा देते हैं। तो इसी तरीके से नून को नाक में छुपाने का नाम है इख्फा। क्या नाम है? क्या नाम है? इख्फा। बात समझ में आ गई? कहते हैं इस नून को नाक में छुपा कर एक अलिफ लंबा करना है, यानी एक अलिफ की मिकदार वहाँ पर ठहरना है, एक आवाज तक वहाँ पे नाक में आवाज को रखना है। जैसे हम कहेंगे युंसरू, क्या कहेंगे? युंसरू। हमजा नून जबर अन, नून साकिन के बाद जाल आ गया है। जाल इख्फा के हरूफ हैं, जाल इख्फा के हरूफ हैं। अब वहाँ जो अन में जो नून है वो नून की आवाज नाक में छुप जाएगी। तो अनज़रतहुम को हम पढ़ेंगे अनज़रतहुम, अम लम तुनज़िरहुम युंसरून। आगे पढ़ा समझ जाए उसको, ठीक है। तो समझ गए आप लोग? इसको और अच्छे से समझिए। तनवीन व नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्की आए तो इजहार क्या हो जाएगा? इजहार। अलीमन खबीरन में क्या हो जाएगा? इजहार। क्यों होगा? तो अलीमन में तनवीन है, उसके बाद खा आ गया, खबीरन का खा आ गया है, खा हुरूफ हल्की है, इजहार हो जाएगा। वहाँ पे बंग तंग नहीं करेंगे, अलीमन नहीं करेंगे, अलीमन खबीरन। अलीमन, वो जो मन का जो नून है, मीम दो जबर मन जो हम कहते हैं नून है, उस नून को जाहिर करके पढ़ने का नाम इजहार। ठीक है। तनवीन और नून साकिन के बाद बा आ जाए तो इक़लाब, जैसे हम पढ़ते हैं मिन बअदिहिम किरामिन बररतिन मन बखिला लनस्फअन बिन्नासिया। तो मिन बअदिहिम में असल क्या है? मिन बअदिहिम। क्या है? मिन बअदिहिम। मिन बअदिहिम है। नून साकिन के बाद बा आ गया है, अब वहाँ पर उस नून को मीम से बदल कर पढ़ने का नाम इक़लाब। क्या नाम? उसको अब्दाल भी कहते हैं, यानी बदलना कहते हैं। क्या कहते हैं? बदलना कहते हैं। ठीक है। दो कायदे हो गए। तीसरा कायदा, नून साकिन तनवीन के बाद यरमलून का कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम, या रा मीम लाम वानून, यरमलून का कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम। जैसे गफूरर रहीमन, गफूरर, रा रा दो जबर, रा के ऊपर दो जबर, तनवीन, तनवीन के बाद फिर रा आ गया है, या रा
میم لام واو نون یا را آ گیا ہے تو وہاں کیا ہو جائے گا ادغام. کیا ہو جائے گا ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے غفورن رحیمہ نہیں کہیں گے غفورر رحیمہ. ٹھیک ہے. اب یہ تنوین و نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہو نہ یرملون ہو نہ الف با ہو اور اس کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ ہو جائے گا اخفا. کیا ہو جائے گا اخفا. اس میں کیا کریں گے تو کہا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. مثال دیا دیکھیں ادھر دیا ہے نون ساکن کا ادھر دیا ہے تنوین کا ادھر دیا ہے نون ساکن کا ادھر دیا ہے تنوین کا. سب سے زیادہ آنے والی چیز یہی ہے اخفا ہے. کیا ہے قرآن میں اخفا ہے. ہم پڑھتے ہیں تقبل کیا پڑھیں گے تقبل. آپ حضرت کیوں کر رہے ہیں آپ ان کہیے نا ان نون ساکن ہے نا ان کہیے نا. ہم کہیں گے نون ساکن کے بعد تا آ گیا. کیا آ گیا ہے تا آ گیا. تا نہ حروف حلقی ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا نہیں ہے. تا نہ یرملون کا یا را میم لام نہیں ہے تو تا اخفا کے حروف ڈیفینیٹلی ہوں گے. تا اخفا کے حروف ڈیفینیٹلی ہوں گے. تو جب نون ساکن تا آ گیا ہے تو اب ہم وہاں پر کیا کریں گے اخفا کریں گے. کیا کریں گے اخفا کریں گے. اخفا کا معنی کیا ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپا دیں گے مخفی کر دیں گے. کیا کر دیں ناک میں آواز کو چھپا دیں گے اب مخفی کر دیں گے. ان کا جو نون ہے ان کے نون کی ساؤنڈ کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. ان کی جگہ ان کہیں گے. کیا کہیں گے کیا کہیں گے ان تقبل تقبل من ثمرات. یہ تما ہو گیا ہے ثما لفظ ہے. کیا ہے تا ہے. کیا ہے تا ہے. کیا ہے سا ہے. تو من ثمرات من ثمرات. من ثمرات نہیں کہہ سکتے. من ثمرات کیا کہیں گے ناک میں آواز کو چھپا دیں گے. من ثمرات من ثمرات انجینا. جینا. ان کیوں کہیں گے کہ نون ساکن کے بعد جیم آ گیا ہے. جیم اخفا کے حروف ہیں. جیم کو دیکھ لیا آپ حروف حلقی میں ہے نہیں ہے. حمزہ ہا عین ہا غین کا ہے نہیں. جیم یرملون میں یا را میم لام ہے ہی نہیں. کس میں ہے ڈیفینیٹلی اس میں. بس سمجھ میں آ گئی. پہچاننے کا سب سے آسان سرل طریقہ. تو کیا پڑھیں گے انجینا پڑھیں گے. نہیں اگر کوئی انجینا پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ غلط پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے. کیا پڑھیں گے انجینا. کیا پڑھیں گے جینا. کیا پڑھیں گے انجینا. کیا پڑھیں گے جینا. نیچے ہے اندادن. اندادن. کیا پڑھیں گے اندادن. ٹھیک ہے نا بس میں آ گئی. اندا کیوں کہیں گے کہ نون سکرات دال آ گیا ہے. دال نہ اخفا کے حروف ہیں وہ اظہار کے حروف ہیں. دال نہ ادغام کے حروف ہیں. ڈیفینیٹلی دال کس کے حروف ہیں اخفا کے حروف ہیں. آرام سے سمجھ میں آ جائیں گے ہم کو. اندادن یہ پڑھتے ہیں. یہ دال جب دی کر دیا یہ اصل لفظ زال ہے. ذلول ہے وہ ذلول تثیر. کیا ہے تو یہ ذلول میں لام دو پیش لن تنوین ہے. تنوین کا کون سا حرف آ گیا ہے تا آ گیا ہے. تا اخفا کے حروف ہیں. ذلول تثیر. کیا کریں گے ایک الف قرار وہاں پر رکیں گے ناک میں آواز کو. ذلول تثیر ہے نا. قرآن مجید میں ہے قولا ثقیلا. قولا لن کیوں کریں گے لن کیوں نہیں کہیں قولن کیوں نہیں کہیں گے قولن کیوں کہیں گے. کیوں ایسا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ تنوین کے بعد سا آ گیا ہے. سا نہ اظہار کے حروف ہیں سا نہ ادغام کے حروف ہیں تو ڈیفینیٹلی سا کس کے حروف ہو جائیں گے اخفا کے ہو جائیں گے. تو وہاں پر ہم کیا کریں گے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. جیسے لنگی ہے نا. کنگی تو کنگی کہتے ہیں حالانکہ. اور وہ پنکھا ہے نا. اور اس کی مثال دیا جنگ رنگ تنگ ہے نا سنگ ہے نا. نیچے ہے عین جاریت. عین جاریت. تنوین کے بعد جیم آ گیا ہے. عملا دون. تنوین کے بعد دال آ گیا ہے. ادھر دیکھیں ینصرکم. کیوں کہیں گے نون ساکن کے بعد سواد آ گیا ہے. سواد نہ حروف حلقی ہے
स्वाद ना यरमलून है तो डायरेक्ट स्वाद क्या हो जाएगा, इख्फा के रूप हो जाएगा। हाँ, स्वाद छूट गया। मैं तो 15 हरूफ होने चाहिए थे, स्वाद छूट गया ना। हाँ तो कह रहा 15 हरूफ 14 हरूफ मेरे भी जहन से बाहर निकल जा रही बात। हाँ, स्वाद छूट गया है ना। हाँ मैं तो कह रहा हूँ 14 हरूफ कैसे हो जाएगा, 15 में गिन रहा हूँ फिर 14 ही हो रहा है, उसमें से बाहर है मेरे, है ना। स्वाद छूट गया उसमें। तो स्वाद क्या है, ये भी इख्फा के हुरूफ हैं, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ेंगे, यंसुरुकुम, ठीक है। मम क्यों कहेंगे भाई, नून साकिन के बाद क्या आ गया, द्वाद आ गया है। द्वाद ना हुरूफ हल्की है, द्वाद ना यरमलून के हुरूफ है, तो डेफिनेटली द्वाद किसके हुरूफ हो जाएंगे, इख्फा के हो जाएंगे। क्या पढ़ेंगे, मम क़ल्ला यंतिक़ु, नून साकिन के बाद तो आ गया है, तो आ किसके हुरूफ है, इक्फा के। उन्ज़ुर, नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ गया है, ज़ा आ गया है। इसको आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन स्वाद दाद ता ज़ा फा काफ का, ये हुरूफ हैं इख्फा के। इतना आप लोग याद रहेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, एकदम सादा सिंपल, इख्फा का हुरूफ निकाल दीजिए, इदगाम का हुरूफ निकाल दीजिए, जितने बचे वो सब हुरूफ किसके हो जाएंगे, इख्फा के हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अमलन सालिहन, तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ गया है, स्वाद। स्वाद किसके हुरूफ है, इक्फा के। तो अमलन कहेंगे, अमलन सालिहन, अमलन सालिहन, अज़ाबन ज़िअफ़न, अज़ाबन ज़िअफ़न, सईदन तय्यिबन, ज़िल्लन ज़लीला। ये ज़िल्लन है, लाम के ऊपर 2 ज़बर है, कुरान मजीद की आयत है, ये आयत का एक टुकड़ा है। ज़िल्लन ज़लीला, ज़िल्लन में लाम के ऊपर 2 ज़बर, तनवीन, तन का दिल कौन सा आ गया, ज़ा, और ज़ा किसके हुरूफ है, इख्फा के हुरूफ है। क्या हो जाएगा, छुपा के पढ़ेंगे। आगे बढ़ाइए और मिसाल दिया माशाअल्लाह, मिन ज़हबिन, है ना, नून साकिन के बाद ज़ाल आ गया है। उन्ज़िला, हम पढ़ते हैं ना, पहला पारा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, तो उन्ज़िला में इख्फा, बिमा उन्ज़िला में इख्फा, मिन क़ब्लिक, मिन क़ब्लिक इख्फा, नून साकिन के बाद काफ आ गया है, काफ इसके हुरूफ है, मिन क़ब्लिक इख्फा, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, उलाइका अला हुदाम इदगाम मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इदगाम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, सवाउन हमज़ा 2 पेश, उन के बाद आइन हुरूफ हल्की इज़हार हो जाएगा, सवाउन नहीं कर सकते, सवाउन अलैहिम। बस समझ आ रही है। मैंने कल कहा था कि एक एक सफ़ा एक एक वर्क आपको पढ़ना है, उसको ध्यान देना है, कहाँ इज़हार होगा, कहाँ इख्फा होगा, कहाँ इदगाम होगा, कहाँ इक़लाब होगा। 1-2 सफ़े पे अगर आपने रोज़ाना गौर किया, सिर्फ 5 से 7 दिन आपको पूरे कुरान का कायदा इज़हार इख्फा इदगाम का मालूम हो जाएगा, पूरे कुरान का। अल इंसान क्या है, इन है, इंसान हमजा छूट, वो जेर छूट गया है, इन में हमजा नून जेर, इन नून साकिन के बाद सीन आ गया है, सीन ना हुरूफ हल्की है ना इदगाम के हुरूफ है, यरमलून के डायरेक्ट हो जाएंगे इख्फा के हुरूफ। फमन शहीदा, फमन शहीदा मिनकुमुश शहर रमज़ान फिल कुरान में है ना, फमन शहीदा, नून साकिन के बाद शीन आ गया है, इख्फा के हुरूफ इख्फा हो जाएंगे। वकीला ज़ुर्रियतन, वकीला, वकीला, तनवीन के बाद ज़ाल आ गया है, इख्फा हो जाएगा। नफ़्सन हो गया, नफ़्सन है वैसे वो पेश हो गया है, वो जज़म होगा। नफ़्सन ज़कियतन, नफ़्सन, तनवीन के बाद ज़ा आ गया है, इख्फा हो जाएगा। क़ौलन सदीदा,
سديدا قولاً کے معنی بات، سدیدہ کے معنی سچی، سچی بات ہے نا. قولاً سدیدا قولا سديدا ہے نا. تو لام دو زبر، لن تنوین کے بعد سین آ گیا ہے، اخفا ہو جائے گا. غفور شکور، غفور شكور تنوین کے بعد سین آ گیا ہے، اخفا کا حروف ہے، ہو جائے گا اخفا. ينفق، نون ساکن کے بعد فا. من فرار من فرار منكم منكم علانية فلهم علانية فلا علانية فلهم علانية فلا نیت اخفا ہو جائے گا. تنوین کا کون سا حرف آ گیا؟ فا گیا ہے. فا نہ حروف حلقی ہے نہ جر ملون ہے، ڈیفینیٹلی کیا ہو جائے گا؟ اخفا ہو جائے گا. بتابع قبلتهم، ڈبل لام کر دیا ہے. دوسرا پارہ میں ہے بتابع قبلتهم، بتابعهم قبلتهم عین دو زیر، عین تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف آ گیا ہے، اخفا ہو جائے گا. کتاب کریم، کتاب تنوین کریم کے بعد کاف آ گیا ہے، کیا ہو جائے گا؟ اخفا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ختم ہے سبق آج کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اظہار، اخفا، ادغام، اس کو اور اچھے سے سمجھ لیجیے. بہت سادہ. تنوین و نون ساکن ہمیشہ رہے گا، اس کو ہم کو دیکھنا ہے پہلے. تنوین و نون ساکن. اب دیکھنا ہے کہ بھئی نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے. اگر حمزہ ہے تو اظہار، عین ہے تو اظہار، غین ہے تو اظہار، خا ہے تو اظہار، ہا ہے تو اظہار، چھوٹی ہا بڑی ہا ہے تو اظہار. نہیں یہ 6 حرف نہیں ہے. یا ہے تو ادغام، را ہے تو ادغام، لام ہے تو ادغام، میم ہے تو ادغام، نون ہے تو ادغام. یرمنون کے واو ملا کے 6 حرف آ جائے تو ادغام. یہ حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے. با ہے تو اقلاب، با بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی حرف ہے، کون سا ہے؟ تا ہے اخفا، سا ہے اخفا، جیم ہے اخفا، ہے نا. اور جو ہے دال ہے اخفا، زال ہے اخفا، زا ہے اخفا، سین ہے اخفا، شین ہے اخفا، صاد ہے اخفا، ضاد ہے اخفا، طا ہے اخفا، ظا ہے اخفا، فا ہے اخفا، قاف ہے اخفا، کاف ہے. کل ملا کے کیا ہے؟ 15 حروف. کتنے حروف ہیں بھائی؟ 15 حروف. یہ 6 حروف اظہار کے کتنے ہو گئے؟ 15 اور 6 اور 6 حروف ادغام کے کتنے ہو گئے؟ 21 اور 6 ہاں 27 ہو گئے. ایک حرف با ہے اقلاب کے، ہو گئے 28 حروف. 28 حروف ہوئے کہ نہیں بھائی؟ اب یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے. اظہار کا حروف تو نہیں ہے. اظہار کے حروف ہیں تو کیا ہو جائیں گے؟ اظہار. حروف حلقے آ جائیں گے تو نہیں. یرملون کے ہیں تو کیا ہو جائیں گے؟ ادغام. با ہے تو کیا ہو جائیں گے؟ اقلاب. یہ سب کوئی نہیں ہے تو ڈائریکٹ ہو جائیں گے اخفا. کیا ہو جائیں گے؟ اخفا. اظہار کے حروف ہیں تو کیا کریں گے؟ تو کہا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. علیمن خبیرا. انعمت، انعمت غلط ہے. انعمت کیا پڑھیں گے؟ انعمت. ینعون، ینعون نہیں کریں گے. اچھا اقلاب کے حروف ہیں تو نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے. من بعدہ، فمن باء كمن باء لنسفعا بالناصية، ہے نا. اچھا اقلاب کے حروف با بھی نہیں ہے. کون سا حروف ہے؟ ادغام کے ہے. را ہے، لام ہے، کون سا آ گئے؟ غفور. را ہے تو غفور الرحیم، ہے نا. واو ہے تو ادغام ناقص ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ادغام ناقص. وہاں پہ ملا کے پڑھیں گے ہاں، اور غنہ بھی کریں گے. اور یہ حروف میں سے نہیں ہے تو اخفا ہو جائے گا. اخفا حروف ہے تو چھپا کے پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ چھپا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں قرآن کی کوئی آیت نکالیے، ہے نا. اس میں ہے نا سورہ بقرہ. ہاں سورہ بقرہ نکال دیجئے، کیونکہ ایسے قرآن میں سناتے ہیں تو لوگ سب سمجھ نہیں پاتے ہیں. نہیں وہاں رہے گا سب کو سنانے میں.
और आगे निकालिए, और आगे, हाँ, बस यहीं पे रखिए, पीछे कीजिए थोड़ा, बस। ये वो मिनन में क्या हो जाता है, वो मिनन में क्या होगा, नून के बाद इदा इदगा जो भी बोलेंगे जोर से बोले, अपने सुनाई कम पड़ती है जरा। मिनन में क्या होगा, हाँ जोर से बोलिए। मिनन में गुन्ना होगा, है ने? गुन्ना क्यों होगा? हमने पढ़ा था नून और मीम पर जब भी मुशद्दद होगा तो हमेशा गुन्ना होगा, एक कायदा। दूसरा कायदा गुन्ना होने का और भी है, वो है इदगाम का। किसका है? इदगाम का। मीम जर मीम, नून नून जबर नन, नून नून जबर, नन तो नून नून जबर नन जो हमने कहा, तो पहला नून साकिन हुआ कि नहीं हुआ? फिर पहला नून साकिन होने के बाद फिर कहा नून अलिफ जबर ना, तो नून के बाद फिर से नून आया, यरमलून का नून आ गया है, या रामीम ला वानून, तो इदगाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इदगाम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? वो मिनन ना कहेंगे, नून आ गया है यरमलून का, तो इदगाम होगा। कौन सा इदगाम होगा? इदगाम नाकिस होगा। कौन सा होगा? इदगाम नाकिस। तो कैसे पढ़ेंगे? गुन्ना करेंगे। अब वो मिनन नासी, क्या पढ़ेंगे? वमिनन नासी, वो मिनन नासी, वमिनन नासी, क्या पढ़ेंगे? वमिनन नासी, मिनन नहीं, मिनन मिनन मिनन, नाक के पास दबा देंगे। वो मिनन नासी, वमिनन नासी, आगे क्या है? क्या है? या मैं यकूलु है ना, मैं में क्या होगा? हाँ इदगाम होगा, है ना? मैं में क्या होगा? इदगाम। क्यों होगा? नून साकिन है, उसके बाद या आ गया है, या इदगाम के हरूफ है, या रा मीम लाम वाव नून यरमलून, है ना? या रा मीम लाम वाव नून यरमलून का या आ गया है, डेफिनेटली इदगाम होगा। कौन सा इदगाम होगा? इदगाम नाकिस होगा। तो गुन्ना करेंगे, मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मैं यकूलु, है ना? अब पढ़ते हैं यहाँ से, व मिनन नासी मन यकूलु, बस में आ रही? व मिनन नासी मन यकूलु, वो मिनन ना में पूरी आवाज आ जाएगी, मैं यकू में पूरी आवाज आ जाएंगी। वाओ मारूफ का की पक्की तख्ती है। कैसे पढ़ेंगे? व मिनन नासी मन यकूलु, ठीक है ना? आमन्ना, आमन्ना में क्या होगा? नून गुन्ना, आमन्ना में क्या होगा? नून गुन्ना, गुन्ना होगा। गुन्ना होगा, इदगाम होगा। अभी तो बताया कि नासी में नून के ऊपर तशदीद हो तो हमेशा गुन्ना होगा, इदगाम होगा। तो आमन्ना में क्या हो जाएगा? गुन्ना हो जाएगा। तो वहां पे गुन्ना करेंगे, इदगाम करेंगे, मिलाएंगे भी, गुन्ना करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? व मिनन नासी मन यकूलु आमन्ना, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कैसे पढ़ेंगे? व मिनन नासी मन यकूलु आमन्ना, ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, व मिनन नासी मन यकूलु आमन्ना, ठीक है? बिल्लाही, क्या है? बिल्लाही, बिल्लाही कहेंगे कि बिल्लाही कहेंगे? बिल्लाही, बिल्लाही कहेंगे। बारीक पढ़ेंगे ना, क्यों पढ़ेंगे? लफ्ज अल्लाह से पहले जेर है तो बारीक हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? व मिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाही, ठीक है? व बिल यौमिल आखिर, ठीक है? ठीक है ना? कैसे पढ़ेंगे? व मिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, ठीक है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ाओ। वमा हुम, क्या है? वमा ये मीम साकिन कायदा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। वमा हुम बिमुमिनीन, तारा लिप खींचेंगे,
युखादिऊन अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है उनके ऊपर, मोटा पढ़ेंगे, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा, ठीक है। इंशाल्लाह कल और हम लोग समझेंगे इसको, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, टाइम बहुत हो गया है, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब, 4 कायदे आप लोग पढ़ चुके नून साकिन के, और यही 4 कायदे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे रहेंगे कायदे आपके मीम साकिन के, वो 3 कायदे हैं, बहुत मुख्तसर से है, वो टेंशन नहीं है, वो इंशाल्लाह वो पढ़ लेंगे हम और आप, ठीक है। तो इन कायदों पर तवज्जो दीजिए, जोर दीजिए। फिर आगे इंशाल्लाह वक्फ़ के बारे में समझाया जाएगा, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। वक्फ़ की बहुत सारी किस्में हैं। वक्फ़ जो है ना, पढ़ के दिलाते हम लोग खाली, वक्फ़ बिल इस्कान है, वक्फ़ बिल इशमाम है, वक्फ़ बिल रोम है, वक्फ़ बिल सुकून है, वक्फ़ बिल अब्दाल है, ये वक्फ़ के तरीक़े हैं। फिर वक्फ़ की कैफियतें हैं, कैफियत वक्फ़ कैफियत बलिहाज अस्ल, वक्फ़ कैफियत बलिहाज वस्ल, वक्फ़ कैफियत बलिहाज वस्ल अस्ल, है ना। और वक्फ़ की और 3-4 अक़साम है, बलिहाज अदा, है ना, वक्फ़ कैफियत बलिहाज अदा भी है ना, वक्फ़ कैफियत बलिहाज रस्म भी है। तो ये सारे वक्फ़ के अक़साम हैं। और ये जो जीम मीम दिया गया तो रमूज़ है, ये क्या है, ये रमूज़ है, ये वक्फ़ नहीं है, ये ठहरने के लिए हमको समझाने के दिया, वक्फ़ कुछ और है। इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे आगे, पर इन चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दीजिए। ये चीज़ें आ गई, समझिए कि आपको 95% कुरान समझ में आ गया। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए, इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।